Welcome to the 23rd Annual General Meeting of All Community Club Limited. May I now request all the directors to come on the dais and to take their seats. All the directors. May I also request the Honorable President, Mr. K.M. Alamgir Iqbal, to come on the dais and to take his seats. Now, may I request Maulana Bahauddin to come on the dais and recites from the Holy Quran. Maulana Bahauddin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخاشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العلي العظيم. Now I am going to read the notice of the convening the meeting, that is a 23rd AGM. Notice of the 23rd Annual General Meeting in bracket AGM. Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting AGM of All Community Club Limited will be held on 7th December 2024 Saturday at 12:01 p.m. in bracket noon at ACCL Amber Lounge as per Article of Association Clause 38 to transact the following business. To read the notice convening the meeting. Agenda number 1, to confirm the minutes of the 22nd Annual General Meeting AGM of All Community Club Limited held on 2nd December 2023. Agenda number 2, consideration of the annual report of the Board of Directors for the year from 1st October 2023 to 30th September 2024. Agenda number 3, adoption of the audited statement of accounts for the year from 1st October 2023 to 30th September 2024. Agenda number 4, appointment of the auditor in bracket auditors for the year started from the 1st October 2024 to 30th September 2025 and fixed their remuneration. Agenda number 5, holding the election of the Board of Directors for 1 year, 2024-2025, as per Article of Association
clause 30 and 38 in bracket E. Agenda number 6. Any other business of the agenda or which may be allowed to be discussed with the permission of the chair. Honorable members are requested to make it convenient to attend the meeting. By the order of the Board of Directors, signed by me, Sheikh Shohid, Secretary, dated Dhaka, 20th November 2024. Copy was circulated to the permanent life and donor members, and it was displayed on the club notice board. Honorable members, before starting the meeting with agenda items, before I begin, I wish remember with a heavy heart our fellow members who have passed away since last AGM. Mr. Badrul Akhtar Babla, Babul Akhtar Babla, PM 747, passed away on 4th October 2023. Then Mr. MD Ridwanur Rahman, PM 0914, passed away on 25th October 2023. Mr. Kaji Ghulam Quddus Nobi, PM 131, passed away on 27th November 2023. Then Mr. M.A. Mannan, PM 481, passed away on 10th December 2023. Mr. Muhammad Harun, PM 336, passed away on 15th December 2023. Rotarian Engineer Mohabbatullah, LM 145, passed away on 6th February 2024. Mr. Abdul Motin Sarkar, PM 626, passed away on 1st May 2024. Mr. MD Mahabubur Rahman Khokon, PM 373, passed away on 2nd September 2024. We cherish the memories of the long-standing association of each of these members. We pray to Almighty Allah for them eternal peace and comforts their families in this time of loss. Please, I request all the members in observing a moment of silence to honor their memory. Please rise and observe 1 minute's silence to their memories. Amin. Now we like to proceed with the agenda items. Agenda number 1, to confirm the minutes of the 22nd Annual General Meeting AGM of All Community Club Limited held on 2nd December 2023. The minutes was circulated to all the members, and I request all the members present to confirm the minutes. আমার নাম আবু তাহের, PM 724, I proposed. আমি শফিকুল ইসলাম, PM 122,
এই প্রস্তাব সমর্থন করছি সকলের পক্ষ থেকে। Thank you, sir. Now, agenda number 2. Consideration of the annual report of the Board of Directors for the year from 1st October 2023 to 30th September 2024. This annual report was circulated to the members and it is in the annual report books. If you want, then I can read it again, and if you consider, then you can confirm the report, annual report. Should I read that? Then what I to propose? আমি হালিম শিকদার PM 595 আমি প্রস্তাব সমর্থন করতেছি, না প্রস্তাব করতেছি, সরি প্রস্তাব করতেছি হাউজের পক্ষ থেকে। এটা কি হয়েছে যে পাস, এটা পাস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার নাম কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, LM 141। এই অ্যাকাউন্টস আমি পাস করার জন্য সমর্থন করছি। Thank you, sir. Now, agenda number 3. Adoption of the audited statement of accounts for the year from 1st October 2023 to 30th September 2024. That is also in the book, in the annual report book. And I request you to confirm the audited accounts. এটা নিয়ে আমার একটু বক্তব্য আছে। ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। Okay, sir. Go ahead, sir. আমাদের এখানে মাননীয় প্রেসিডেন্টের যে স্পিচ, আমি মোহাম্মদ কারিবুল মাওলা চৌধুরী, PM 0083। এখানে মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব যে স্পিচ দিয়েছেন বা এখানে যে একটা বক্তব্য আছে, সেখানে লেখা আছে যে 7 জন মালিকের মধ্যে 5 জন মালিকের কাছ থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নেওয়া হয়েছে। সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি 5 জনের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। কার নামে নেওয়া হয়েছে? নাম্বার 1। নাম্বার 2, আরেকজনের কাছে 4,87,00,000 টাকা দেনা আছে। তো ষষ্ঠ ব্যক্তিকে 5 জনের কাছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নেওয়া হয়েছে, একজনের কাছে 4,87,00,000 টাকা এখনও পরিশোধ করা বাকি আছে। তো সপ্তম ব্যক্তিকে, That this is not the part of the accounts. it is a part of accounts because ওখানে লেখা আছে deposits and prepayments, advance deposits and prepayments. 62 crore has been paid. Advance deposit and prepayments এর মধ্যে লেখা আছে 62 কোটি টাকা জমির মালিকদেরকে এ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে। প্রদান করা হয়ে থাকলে সর্বমোট কত টাকা আমাদেরকে দিতে হবে এবং কত টাকা বাকি আছে এটার ব্যাপারে তথ্যটা জানতে চাই। আর ওখানে যে 7 জন এবং 5 জন, 7 জনের মধ্যে 5 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নেওয়া হয়েছে, কার নামে নেওয়া হয়েছে, এবং বাকি একজনের কাছে 4,87,00,000 টাকা এখনও দেনা আছে। আর ষষ্ঠ ব্যক্তির কোনো উল্লেখ নেই, সেই ব্যাপারেও জানতে চাই। ধন্যবাদ জনাব কবিরুল মাওলা সাহেব। এটি সম্ভবত বছর দুয়েক আগের এক AGM-এ ডিসক্রাইব করা হয়েছিল, আবার আমি পূর্ণাঙ্গ ডিসক্রাইব করে দিচ্ছি। আমাদের বিক্রেতা হলো 7 জন। 7 জনের ভিতরে এটা একটা ফ্যামিলি সেলার, মানে একটা ফ্যামিলির প্রপার্টি। উনি মারা যাওয়াতে ওনার ওয়ারিশানরা শরিকানা নিয়ে এটার মালিকানা হয়েছিল, অর্থাৎ ওনার ছেলে ছিল না, ওনার 2 মেয়ে ছিল। সেই 2 মেয়ের ইসলামী শরিয়া মোতাবেক মেয়েরা পূর্ণাঙ্গ হয় না, সেই হিসাবে ওনার ভাইরা ওয়ারিশান বন্টননামা করে এটার বিক্রয় করেছে। তো সেই টোটাল
যারা বিক্রয় করেছে তাদের একজনের নাম রেহানা সুলতানা ফারুক, একজনের নাম গুলশান আরা। এরা দুইজন মরহুম সাহেবের মেয়ে। তারপরে আরেকজন হলো নাহিদ সুলতানা স্বপ্না, উনি ওনার দ্বিতীয় স্ত্রী। আরেকজনের নাম এম এ হামিদ, উনি ওনার ভ্রাতা। আরেকজনের নাম এম এ জব্বার, উনি ওনার ভ্রাতা। আরেকজনের নাম এম এ হাকিম, উনি ওনার ভ্রাতা। আরেকজনের নাম মোসাম্মদ জায়েদা খাতুন, উনি ওনার ভগ্নী। তো আমরা প্রথম থেকে ভেঙে 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 বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত টাকা দিতে দিতে চলছে। এক পর্যায়ে এসে আমরা মনে করলাম যে এখন তো কিছুটা সুদের দিকে আসছে, তা আমরা এগুলি কিভাবে নিতে পারি। আমরা আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে অসংখ্যবার এগুলি ডিসকাস করেছি, আমরা এটার সাব কমিটির সাথে অসংখ্যবার ডিসকাস করেছি। তারপরে আমরা একটা ইয়াতে আসলাম যে এই তাদের শারীরিক অবস্থা অনেক খারাপ ছিল। আমরা এই 5 জনকে একসাথে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করি রাজুকের মাধ্যমে। আমাদের ক্লাবে ওনাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজুকের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এখানে এসে ওনাদের হাজিরানা নেয় এবং আমরা ওনাদের কাছ থেকে আমাদের এই খরচা বাবদ বেশ কিছু টাকা কেটে ওনাদেরকে সম্পূর্ণ পরিশোধ করে এই 5 জনের আমরা কমপ্লিট করি। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কয়েকজন ইলেকশনাল কারণে মেসেজ পাঠিয়ে বারবার একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করছে। এখানে বুঝতে হবে এটি একটি ক্লাব। তো ক্লাব যদি কোনো কিছু খরিদ করে তাহলে কিভাবে করবে? অন বিহাফ অফ দ্য ক্লাব, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নিং বডি তো এটা কিনবে, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আচ্ছা, দেখা গেল এখন যেহেতু 2 জন বাকি রয়ে গেল, তাহলে 2 জনেরটা যখন করা হবে তখন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আবার ক্লাবকে কেমন করে বুঝিয়ে দিবে। তখন আমরা এটা আমাদের বোর্ডে অনেকবার আলাপ করার পরে সাব কমিটি তারা এগুলোর করে বলল যে কাজ করা যায়, যে ঠিক আছে আপনাকে যেহেতু আমরা মেনেছি তাহলে কাজ করেন, আপনি আপনার কোম্পানির মাধ্যমে এটা কিনেন। এখন আপনি থাকা অবস্থায় যদি এটা হয় তাহলে আপনার ওই কোম্পানি ক্লাবকে রেজিস্ট্রি করে দিবে। আর আপনি যদি না থাকা অবস্থায় হয় তাহলে যে প্রেসিডেন্ট আসবে তখন আপনি তাদেরকে এটা পাওয়ারটাকে ট্রান্সফার করে দেবেন। তারপরে আবার সাব কমিটি আর 2 জন বাকি ছিল, তারা আমাদের অফিসে গিয়েছে। তারপরে বলল না, এমনিও হবে না। কেন? আপনি তো ওই কোম্পানির থেকেও মারা যেতে পারেন। তো তাহলে কী করতে হবে? তাহলে আপনার একটা লিমিটেড কোম্পানির নামে এটা করা হোক, যাতে আপনি এক্সপায়ার্ড হইলেও আপনার ওই লিমিটেড কোম্পানিটা রেজুলেশন করে যে দায়িত্ব থাকবে সে ক্লাবকে বুঝিয়ে দেবে। এইভাবে এটি করা হয়েছে। ইট ইজ 100% ক্লিন, এখানে তো কোনো লুকোচুরি কিছুই নাই। রেজুলেশনও করা আছে। সেকেন্ডারি 6 নম্বর যিনি, ওনার নাম হলো মিস্টার এম এ জব্বার, দ্যাট ইজ এই জব্বার টাওয়ার। হ্যাঁ, উনি আমরা ভেঙে 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 অনেক কষ্টেই পরিশোধ করতে করতে আসছি, এই সম্বন্ধে আপনিও জ্ঞাত আছেন। তো জব্বার সাহেব পাবে 37 লাখ কয় হাজার টাকা। উনি যখন মারা গেল তখন ওনার 8 জন ওয়ারিশান বেরোলো। 8 জন ওয়ারিশান কীভাবে? ওনার ছেলে মেয়ে, ওনার স্ত্রী, আর এখন যিনি আরেকজন বড় পাওনাদার আছেন রেহানা সুলতানা, ওনার হাজব্যান্ড ফারুক। আমাদের কাছে টাকা আছে, আমরা ওনার টাকা তো যে কোনো সময় দিতে পারি, কিন্তু কেন দিচ্ছে না হলো এই 8 জনের একজন যে ফারুক, ইনি একটু বড় মানে মোটা তাজা তো দেখা গেল যদি ওনারটা দিয়ে দেয় তো 8 জনের খুঁজেই পাচ্ছি না। আর এই 8 জন যারা, তাদের বক্তব্য হলো কি টাকা পামো 37 লাখ, মানুষ 8 জন, বাকি কত পামো। আমরা আপনাদের সামনে পরিষ্কার ক্লিয়ার চিত্র দিতে চাই। আমরা এটা গত বছর আমি কয়েক দফা আমাদের ডিরেক্টরদেরকে নিয়ে গুলশান থানায় গিয়েছি। সেই গুলশান থানার ওসি মিস্টার ফরমান আমাদের মেম্বার। আমি এখানে আবার ওনার মেয়ে আছে কি না, ওনার মেয়েকে আমরা মেম্বার করেছি, ওনার নাম ফাতিমা। তো আমরা ওনাকে বলেছি ওসি সাহেবকে যে আপনি 2 জন এসআই পাঠান, আমাদের এটাকে একটু করে দিন। উনি 2 এসআই পাঠিয়েছে। আমরা আবার ওনাদের ওখানে বাসায়ও গিয়েছি, আমি নিজে গিয়েছি, আমার ডিরেক্টরও গিয়েছে। আমরা প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছি। ফাইনালি ওনারা 6 জনে দিয়েছে। আর একজন খুলনায়
থাকে, আরেকজন সম্ভবত সাতক্ষীরা থেকে, এই দুজন দিচ্ছে না। আমরা সেই খুলনারটা নেওয়ার জন্য খুলনার যে এমপি জুয়েল সাহেব, ওনারে দিয়েও আমরা অনেক ইয়ে করছি, এই আগামী সপ্তাহে দিয়ে দিবে, 15 দিন পরে দিয়ে দিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক ক্লাব মেম্বার পরিষ্কার জ্ঞাত আছেন। আমরা প্রত্যাশা করতেছি, আমি নিজে ওনার মেয়েকে বলছি যে 37 লাখ টাকা যদি কম হয়, বাবারে তো আপনারা বেহেশত যাইতে দেন, এরকম কেন করেন? আচ্ছা লাগে কিছু টাকা আমি ভরে দেব, আপনারা এটা সই করে দিয়ে দেন। ওনারটা হইলে ফারুকেরটা আমরা দিতে পারি। ফারুক যেই টাকা পাবে, আমরা একে তো দীর্ঘ সময় ঘুরাইলাম, তারপরে ওনার কাছ থেকে আমরা ক্লাবের ইয়া বাবদ 50 লাখ টাকা কেটেও রেখেছি, এবং সেই যা যা কাটা হয়েছে সব ক্লাবের অ্যাকাউন্টে রয়েছে। আশা করি চিত্রটি পরিষ্কার করতে পেরেছি। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। অনুমতি পাচ্ছি তো? জি নিশ্চয়ই। সম্মানিত সভাপতি, আমার আইডি নাম্বার PM 113 এবং যে কয়জন ফাউন্ডার মেম্বার আছে ক্লাবে তার মধ্যে আমি একজন। 60 মতিঝিলে বসে এই ক্লাবের যাত্রা শুরু করে জাফর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে আমরা যাত্রা শুরু করি। এনিওয়ে সেটা না, আমি কথাটা এই জন্য বলছি যেহেতু আমি লয়ার, আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবের কথা শুনেছি, কিন্তু আমি সব কথায় কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারি নাই। আমি মনে করি আমাদের এটা অনেক পুরনো একটা সমস্যা এই ক্লাবের, যে আমরা জমিটা আমাদের টাকা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটা দলিল করে নিতে পারছি না। ওরাও অসহযোগিতা করছে, সব কিছুই কিন্তু আমি জানি, কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, আমি মনে করি যারা আগামীতে আমাদের কমিটিতে আসবে, আপনারা যে সাব কমিটি করেন, সেই সাব কমিটির মধ্যে যদি ল নোয়িং লোক না থাকে, তাহলে সেই সাব কমিটি কিন্তু আলোচনা করলে আলোচনার মধ্যে ভুল থাকবে। আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। আপনি কয়েকজনকে রিকমেন্ড করেন। আমি এখন রিকমেন্ড করব না, আমার কথা শেষ করি সবটা। আচ্ছা, প্রথমটা হলো যে পাওয়ার অ্যাটর্নি এমনই একটা জিনিস, দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ যদি মারা যান, তাহলে ওই পাওয়ার অ্যাটর্নি কিন্তু অটোমেটিক্যালি বাই অপারেশন অফ ল কিন্তু পাওয়ার অ্যাটর্নি ক্যান্সেল হয়ে যায়। এখন আর হয় না, আগে হতো। আমি বলছি যে এটা দুনিয়ার যেদিনকে প্রলয় হবে সেই দিন পর্যন্ত এটা থাকবে। আমি জেনে শুনে বাংলাদেশের একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি। এখন নূতন কোনো আইন হয় নাই এই ব্যাপারে, সমস্ত দুনিয়ার আইন এক। আপনি আমেরিকাতে যাবেন সেখানে নাই এক, ব্রিটেনে যাবেন সেখানে আর আইন এক, বাংলাদেশের আইন এক, আমরা পাশে ইন্ডিয়ার দেশের একই আইন। পাওয়ার অ্যাটর্নি একটা ডিফারেন্ট জিনিস। আচ্ছা ধন্যবাদ। আপনি আমি সরি, আমি পিছনে ফিরে বলছি এই জন্য, আগে জানবেন তারপরে আমি এই জন্য বলছি যে এটা আমাদের প্রপার্টি, আমাদের রক্ষা করতে হবে। কন্টিনিউ করেন স্যার। আমরা কিন্তু এইটা প্রপার্টিটা এত সুন্দর একটা প্রপার্টি, এমন জায়গা, আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আসছি, সে কিন্তু এসে এখানে মেম্বার হয়েছেন শুধু জায়গা দেখে। তো এখন আমাদের এইখানে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে এই সম্পত্তি নিতে হলে যা যা মেজার্স নেওয়া দরকার, যারা লয়ার আছে তাদেরকে নিয়ে আপনারা একটা কমিটি করেন। ধন্যবাদ। কমিটি করে, এবং সেই কমিটিটা এমনভাবে হবে, প্রয়োজনে ইজিএম করে আপনারা ওই কমিটিটা করেন। সেই কমিটি কিন্তু 1 বছরের জন্য না, এই জমিটা ক্রয় করাকালীন পর্যন্ত যতদিন সময় লাগে এইভাবে একটা কমিটি করেন, এবং যারা সিভিল প্র্যাকটিস করে, পিওরলি সিভিল প্র্যাকটিস করে, যারা লিটিগেশন জানে, তাদেরকে দিয়ে করতে হবে। ধন্যবাদ। এটা না করলে আমাদের ভবিষ্যতে ক্ষতি হতে পারে। আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেবের রিপ্লাইতে সবটুকু খুশি হইতে পারি নাই, এই কারণের জন্য যে উনি যে কথা বলেছেন যে আমি পাচ্ছি না, পাবো। জুয়েল সাহেব একটা খুবই ক্ষমতাবান একজন এমপিকে ধরেছিলেন, তিনিও করতে যেহেতু পারেন নাই, তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের মধ্যে একটা দুষ্টামির একটা লক্ষণ আছে। এইগুলিকে মাথায় রেখে যা যা করা দরকার সে ব্যাপারে আপনারা সমর্থন দিবেন। আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন দিব। ধন্যবাদ। অবশ্যই আমরা করব। আমি তো গাইডলাইন দিয়ে দিলাম, আপনাকেই হেডেড করে আমি তো গাইডলাইন দিলাম যে যারা শুধু লয়ার এই ক্লাবের, সেই লয়ার নিয়ে, সিভিল লয়ার নিয়ে আপনাকে কমিটি করতে হবে। ধন্যবাদ। অবশ্যই করব আমরা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। না হবে না, জুয়েল ফেল করছে তার
একজন প্রপোজ করেন, একজন সেকেন্ডেড করেন। Assalamu alaikum. With the permission of the chair, can I say something? With the permission of the president, আমি একটু কথা বলতে চাই। বলুন। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মদ মনির হোসেন ইমন, আমার ক্লাব আইডি নাম্বার PM453। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এত সুন্দর একটা 23rd অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য। মাননীয় প্রেসিডেন্ট একটু আগে যে এক্সপ্লেনেশনটা দিয়েছেন এবং আমাদের অত্যন্ত বিজ্ঞ লয়ার, আমাদের ক্লাবের সম্মানিত মেম্বার বুলু ভাই যেই প্রসঙ্গটা তুলেছেন, আমি একটু 30 সেকেন্ড একটু কথা বলতে চাই, যদি আপনি অ্যালাউ করেন। বলুন, জি অসুবিধা নেই। ধন্যবাদ। আপনি প্রেসিডেন্ট, আমি বুলু ভাইয়ের কথার রেশ ধরেই বলবো। আপনি জানেন যে 2018 সালে উত্তরা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লিটন সাহেব 2টা প্লট কিনেছিল, ওখানে 35 জন ওয়ারিশ ছিল টেনিস কোর্টের পাশে। আপনি গর্বিত মেম্বার উত্তরা ক্লাবের। ওই সময় আমরা প্রথমে ওখানকার একজন লোক থাকেন হলো আমেরিকাতে, একজন থাকেন সিঙ্গাপুরে, ওনাদেরও এরকম ওয়ারিশ সূত্রে মালিক, এবং ওইটাও রাজুকের প্লট ছিল। তো আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে যদি আমি উত্তরা ক্লাবের নামে উত্তরা ক্লাবের একটা রাজুকের প্রপার্টিজ কিনতে পারি বা আমমুক্তার করতে পারি, তাহলে অল কমিউনিটি ক্লাবের সম্পত্তিটা কেন লিরা ইন্ডাস্ট্রিজ এন্টারপ্রাইজের নামে হবে? ধন্যবাদ আপনাকে। ওনারা তো এককালীন টাকা দিতে পেরেছিল। হ্যাঁ, আমরা তো এককালীন তো দূরের কথা, আমরা তো কখনো 10 লাখ কখনো 20 লাখ দিতে 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 এই পর্যন্ত আসছি। উত্তরা ক্লাব একসাথে এতগুলি মেম্বার বিক্রি করে ফটাফট করতে পেরেছে, আমরা তো সেটা পারি নাই। হ্যাঁ, আর আপনাদের যদি মনে হয় যে এই কাজে গাফিলতি হয়েছে, কালকে আমরা ট্রান্সফার করে দিয়ে দেবো, এটা এমন কিছু যায় আসে না, এমন বড় কিছু না। আমরা ক্লাবের স্বার্থ দেখতে চেয়েছি এবং আমরা কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চেয়েছি। এখানে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট নেওয়ার কোনো কিছু নাই, ইটস নাথিং। আপনারা বললে আগামীকালকে এটা সাব রেজিস্ট্রারটিকে পাওয়ার ট্রান্সফার করে দেবো, ইটস সিম্পল, এর কিছুই যায় আসে না। ধন্যবাদ আপনাকে। তাহলে কে একজন করেন, এটা কনফার্ম করেন কাইন্ডলি, অ্যাকাউন্টসটা কনফার্ম করেন। একজন প্রপোজ করেন স্যার, একজন প্রপোজ করেন। আমার আইডি নাম্বার PM414। আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, আমার আইডি নাম্বার হলো LM123। তো আমি মনে করি যে আপনাদের সামনে যে অ্যাকাউন্টস উপস্থাপিত হয়েছে এটা যথাযথ প্রক্রিয়ায় এবং অডিটর নিয়োগের মাধ্যমে, বোর্ডের রেজুলেশনের মাধ্যমে অডিটর নিয়োগ করা হয়েছে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। সুতরাং যে প্রস্তাবটি এসেছে এই অ্যাকাউন্টসটা আমি সমর্থন করি, আশা করি আপনারা সবাই এটাকে হাত তুলে সমর্থন জানাবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। নেক্সট এজেন্ডা, Agenda number 4, appointment of the auditors for the year started from 1st October 2024 to 30th September 2025 and fix their remuneration. সম্ভবত 2 বছর বা 3 বছর ধরে আছেন। ওটা 3 বছর ধরে আছে। দেখছি সেটা 3 বছরের বেশি আর কিন্তু কোনো কোম্পানিতে অডিটর রাখতে চাচ্ছে না কেউ। একটু চেঞ্জ করতে পারেন আপনারা মনে করলে। পারি, অসুবিধা নেই। আমরা এখানে 3টা নাম পেয়েছি। একটা হচ্ছে যে আর্টিসান,
ওনারা যারা আছেন, যারা করছেন, ওনাদের এটা হচ্ছে ওনাদের আস্কিং অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1,72,500 এবং সেকেন্ড যেটা প্রপোজাল পেয়েছি সেটাতে আহসান জামির অ্যান্ড কোং, এটা হচ্ছে 1,90,000 এবং 3 নম্বর যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমাল অ্যান্ড লিনা, তাদের আস্কিং অ্যামাউন্ট হচ্ছে 2 লাখ। প্রেসিডেন্ট, যেহেতু ওনারা 3 বছর করছে, আমরা যদি নতুন একজনকে নেই তাহলে ওনারাও যদি কোনো ভুল করে থাকে, আই এম নট শিওর, যদি কোনো ভুল করে থাকে একটা ট্রান্সপারেন্সি চলে আসবে, মেম্বারদের বিশ্বাস বাড়বে। ধন্যবাদ। কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে কার নাম প্রস্তাব করলেন মাননীয় ট্যাক্স কমিশনার? আহসান জামির অ্যান্ড কোং। আমার মেম্বারশিপ নাম্বার হলো PM0006। আমি আহসান জামিলকে, যেহেতু আমি ট্যাক্সের চাকরি করেছি, আমি জানি এরা খুব ভালো এবং এটুকুই বলতে পারি আর কি। অলরাইট, আমাদের অসুবিধা নেই, সবাই চাইলে যেটা করবে। সবাই বলতে হবে তো, আমি প্রস্তাব করলাম। কেউ একজন চাইলে সমর্থন করেন। আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে আমি সমর্থন করছি। কিন্তু আমি একটা কথা শেয়ার করতে চাই। আমার আইডি নাম্বার হচ্ছে এক্সকিউজ মি, 501। যে প্রস্তাবগুলো এসছে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ক্রমে আমি একটু কথা বলতে চাই। আমার মনে হয় কি, জনে জনে বিভিন্ন রকম প্রস্তাব আসতে পারে, এটা প্রস্তাবগুলো আপনারা নেবেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমার মনে হয় যে কেউ একজন প্রস্তাব দিলেন, কেউ একজন সমর্থন করলেন, এরকম অনেকেরই হয়তো থাকতে পারে। তো সেগুলো বিবেচনা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু তার পাশাপাশি আমার মনে হয় যে এগুলো দেখে শুনে নতুন বোর্ড যখন আসবে তারা যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন বা ইয়ে করবেন সেটাই হওয়া উচিত আমি মনে করি। ধন্যবাদ আপনাদের। এখানে নতুন বোর্ডের কোনো কথা না, না, লেট মি সে এখানে অন্য কোনো কিছু স্যার একটু বসেন স্যার। না, আমাকে বলতে হবে। আমার বলছে উনার কথা ফ্লোর দেই নাই স্যার, বসেন আপনি স্যার, ফ্লোর দিব আপনাকে। নাম্বার 1, আর্টিসান এর ম্যানেজমেন্ট আমাদের মেম্বার হয়েছেন। নাম্বার 2, ওনারা যেই কাজটা করেন, হ্যাঁ, আমি আপনাদের মতামতের দ্বিমত করছি না, কিন্তু যেটা করেন সেটা হলো প্রতি মাসে ওনারা একবার কাউন্টিং করেন, ওনাদের ইনভেন্টরি ওগুলি করেন। আগে আমরা দেখেছি, আমার আগে স্যার ছিল, স্যারও দেখেছে, ওনারা শুধু বছর শেষে অডিটিং রিপোর্ট করতো। হ্যাঁ, আমরা স্বচ্ছতার জন্য কিন্তু প্রতি মাসে একবার টোটাল যা স্টক আছে আদার্স এগুলো কাউন্টিং করি, ওনাদের লোকরা এসে কাউন্টিং করে। হ্যাঁ, আমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ বা কিছুই জড়িত নয় এখানে। হ্যাঁ, যেহেতু উনি মেম্বার, সো আমাদের কাছে লায়াবিলিটি আছে, ধরা আছে। সেকেন্ডারি হলো ওই যে মাসে একবার কাউন্টিং করে, এটা কিন্তু আপনার কোম্পানিতে হোক যে কোনো জায়গায় ইট ইজ ভেরি গুড। রেস্ট আপনারা যা চাইবেন আমরা তাই অ্যাকসেপ্ট করে নেব, আমাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নাই। ধন্যবাদ। এখন প্রশ্ন করলে করেন। জি স্যার, করেন। আমিও তো সেই জিনিসটি চাচ্ছি। আমার কথা হলো যে কনজিকিউটিভ 3 ইয়ার্স কেউ কোনো অডিট কোম্পানি যদি যে কোনো একটা ফার্মে থাকে, তাকে চেঞ্জ করার সবারই একটা অপিনিয়ন থাকে, সেইটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার অপিনিয়ন এক্সপ্রেস করেছি। সেকেন্ডলি, অডিটর নিয়োগের ব্যাপারে যখন একজন প্রস্তাব করবে, অবভিয়াসলি আরেকজন সেটাকে সমর্থন দিবে, সেই হিসাবে আমি একজন সমর্থনকারী হিসেবে সমর্থন দিয়েছি। তারপরে যদি আবার কেউ কথা বলে, তাইলে তো আর এটা শেষ হলো না। একজনে প্রস্তাব করবে, একজনে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে, সেটাকেই বিবেচনা আনতে হবে। এই জিনিসটা আমি বলেছি। থ্যাংক ইউ। প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি। আমার নাম আশরাফুল হক চৌধুরী, আমার PM0145। আমার কিছু অবজারভেশন আছে। অবজারভেশনগুলোর ভিতরে একটা হলো, আপনি বলছেন যে আর্টিসিয়ান আমাদের মেম্বার। দিস ইজ এ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ফর এ কোম্পানি হু ক্যান নট মেক এনি অডিট ফর দিস কোম্পানি হু অ্যাকচুয়ালি বিলংস all the things of the club. এটা ফার্স্ট অবজারভেশন। সেকেন্ড অবজারভেশন যেটা হলো, যে আরেক ভাই বলছিলেন মনে হয়
আমরা আজকে এটা আলোচনা করে একজন বা দুইজনের নাম যাদেরকে আমরা এখানে এজিএমে নেব, পরবর্তী সময়ে বোর্ড মিটিংয়ে এটা সাব্যস্ত না হবে। না ওইটা কারেক্ট না। ইট ক্যান নট। আমরা মেনে নিচ্ছি আহসান জামিল অ্যান্ড কোম্পানি, অলরাইট। আচ্ছা আচ্ছা, শুনেন প্রেসিডেন্ট সাহেব, 3 নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা আপনি যেটা বললেন স্কোপ অফ ওয়ার্ক যদি আমরা করে দিই, সে মাসে হোক সপ্তাহে হোক যেদিন হোক ওকে সেভাবে তার কাজগুলো করতে হবে এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে 6 মাস পর হোক বা 1 বছর পর হোক এজিএম এর ভিতরে এটা সাবমিট করতে হবে। Okay, sir. Thank এভরিথিং you. মাস্ট হ্যাভ টু বি ডিসাইডেড ইন দ্য এজিএম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, Thank you, sir. কোশ্চেন আমরা মেনে নিলাম। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম পিটার চৌধুরী, আমার 687 আমার পিএম নাম্বার। ধন্যবাদ জানাই ইকবাল ভাইকে, আমাদের এই জরাজীর্ণ ক্লাব ছিল ওইখান থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হয় এখানে মেজরিটি যেটা গ্র্যান্টেড হবে, হাত তুলে যদি সমর্থন জানাই তাহলে ওই কোম্পানিকে নেওয়াটাই আমি মনে করি আজকের ভিতরে সিদ্ধান্ত নিলে মনে হয় এই মেজরিটি যারা হাত দিবে। It is already passed. Thank you, Mr. Peter. জি, Thank you. আসসালামু আলাইকুম। Already passed. Okay, thank you, sir. আপনি নেক্সট। Thank you. Next agenda number 5, that is the annual election, and we have skipped this agenda, and we are going to the next agenda number 6. That is any other business of the agenda or which may be allowed to be discussed with the permission of the chair. সেজন্য বলতে ইচ্ছে করে। তো আপনি সব জায়গার আপনি মেম্বার, উত্তরা ক্লাবে আসছে সিনিয়র সিটিজেনদেরকে সম্মান করেছে, 65-এর পরে মান্থলি সাবস্টিটিউশনে দিতে হয় না। ঢাকা ক্লাবে সেখানে আপনি আমি দুজনেই আছি, উত্তর ক্লাবে আছি, সেখানেও 70 করছে। এবারে আমরা প্রস্তাব এনেছি আমরা লিগ্যাল সাব কমিটিতে যেটাকে 65 করা হোক, যেহেতু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 65। আর আপনি কিন্তু একটু কথা দিয়েছিলেন এর আগে যে এটার একটু কিছু চিন্তা করবেন, কিন্তু গত 1 বছর কোনো চিন্তা দেখতেছি না। আচ্ছা স্যার, আমি মনে করি আমরা এটা মেনে নিলাম। থ্যাংক ইউ, Thank উই আর you. গ্রেটফুল। Thank you. House to the chai already. মিস্টার প্রেসিডেন্ট, Sir, please. মিস্টার প্রেসিডেন্ট, জি ওবায়দ স্যার বলেন আপনি। আমার নাম ওবায়দুর রহমান, আমার আইডি নাম্বার হলো PM 161। জি স্যার। মানে এই ক্লাবের জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে আছি আর কি। জি স্যার। তো আমি এই 5 নম্বর এজেন্ডার ব্যাপারে আমি এই এজেন্ডাটা আমাদের এখানে আনাটা বোধহয় ঠিক হয়নি, কারণ এই এজেন্ডা ইজ নট রিলেটেড উইথ দি এজিএম। দি এজিএম ইজ দি অ্যাক্টিভিটিস অফ দি লাস্ট ইয়ার, নট দি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন। ইলেকশনটা যখন হবে তখন ইলেকশনের এইটা যাবে। সুতরাং আগামীতে যেন এই এজেন্ডাটা আমরা যদি ডিসেম্বরে যদি এজিএম করি তাহলে এই এজেন্ডাটা কিন্তু রিলেটেড না আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইলেকশন হ্যাজ বিন ডান। তো এই জন্য এই এজেন্ডাটা এটাকে স্কেপ করবেন না এখান থেকে। আমরা এখন 6 নম্বর এজেন্ডায় আছি, 5 নম্বর এজেন্ডা হবে আফটার ইলেকশন, তারপরে। হ্যাঁ, ওটাই আমি বলছি। জি স্যার, আপনি কারেক্ট। হ্যাঁ, তাহলে এই জন্য উনি বলেছেন যে এখন 6 নম্বর চলছে, 5 নম্বর হবে আফটার ইলেকশন, তারপরে নির্বাচন কমিশন এটাকে কমপ্লিট করবে। না, তাহলে এখান থেকে নোটিশ থেকে এটা তো স্ট্যাটুটরি ডকুমেন্ট। স্যার, এটা নোটিশে থাকতে হয়। এখান থেকে বাদ দিতে হবে তাহলে। নোটিশে থাকতে হবে, তবে এখন স্কিপ করে ওয়ার্ক হচ্ছে। না, নোটিশে থাকলে তো হচ্ছে না স্যার, এক্সকিউজ মি স্যার, নোটিশে থাকলে ইউ মাস্ট এটা মাস্ট কমপ্লাই। স্যার, এজিএম এর একটা এজেন্ডা হচ্ছে আপনার এই যে 5 নম্বর যে এজেন্ডা, অ্যানুয়াল ইলেকশন হচ্ছে এজিএম এর একটা এজেন্ডা অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন। কনস্টিটিউশন কত ধারা আপনি বলবেন কি? 38 সেখানে ডেসক্রিপশনে কি লেখা আছে এটা একটু পড়েন স্যার। এটা ডেসক্রিপশনে কি লেখা আছে? যে এজেন্ডা যেটা হবে, আমি এটা পুরো এটা পড়ছি স্যার। The annual general meeting shall transact the following business. A. Confirm of the minutes of the last annual general meeting
and all other general meetings held during the preceding years. B. Consideration of the annual report of the Board of Directors. C. Adoption of the audited statement of accounts pertaining to the preceding year. D. Appointment of the auditor or auditors and fix their remuneration. E. Holding of the election of the Board of Directors. And any other business of the agenda or which may be allowed to be discussed with the permission of the chair. যদি তাই হয় তাহলে আপনি এই ইলেকশন সম্বন্ধে এটাকে স্কিপ করতে পারবেন না। আপনি ইলেকশন সম্বন্ধে হোয়াট অ্যাক্টিভিটিস ইউ হ্যাভ টেকেন ডিউরিং দিস ইয়ার সেটা আপনাকে প্রেসিডেন্ট বলবে, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দিস কমিটি। স্যার আমরা উনি আমাদেরকে বর্ণনা করবেন যে ইলেকশনটা কিভাবে, ইলেকশন কমিশন গঠিত হলো, ইলেকশন কিভাবে হতে যাচ্ছে সেটা আপনাকে, আপনি ইউ ক্যানট স্কিপ ইট। না না স্যার, এটাকে স্কিপ করা হয় নাই, এটা উজ্জ্বল রেখে পরে ওটা আসবে। এটা স্যার 6 নম্বর ইস্যু হওয়ার পরে তারপরে আমরা স্যার যে চিফ ইলেকশন কমিশনারকে ডেকে আমরা স্যার এটা ওনার কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব। উনি ইলেকশনটা করবেন, করে আবার মিটিংটা রিকনভেন হবে এবং তারপরে। তাহলে আপনি কি আজকে মিটিংকে অ্যাডজর্ন করছেন? আপনি নো 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 নো, ইউ ক্যানট অ্যাডজর্ন দ্য মিটিং। হ্যাঁ, মিটিং অ্যাডজর্ন করতে হবে। আপনি ইউ আর নট অ্যাডজর্নিং দ্য মিটিং। তাই তো হবে লাস্টে। হ্যাঁ, তাহলে আবার বসতে হবে এই জিএমএ, আবার আপনাকে জানাতে হবে। হ্যাঁ জি স্যার, আবার যখন ইলেকশনটা হয়ে যাবে তখন আবার রিকনভেন হবে। জি জি, আবার রিকনফার্ম হবে। না, রিকনভেন না, আপনাকে আবার সেম এজিএম ডাকতে হবে, সেম এজিএম করতে হবে। একজন আপনাকে এখন একজন ডিক্লেয়ার করতে হবে, নট স্কিপ। আর যদি আপনি ইলেকশনের বর্ণনাটা করে যান আমরা এইভাবে ইলেকশন করছি, তাহলে সেটা আমাদের সম্মানিত মেম্বাররা সেটা জ্ঞাত হলো। আর যদি আপনি এটাকে রাখতে চাচ্ছেন তাহলে আপনাকে এখন অ্যাডজর্ন করতে হবে, পরে আবার সেটাই হবে স্যার, ফাইনালি সেটাই হবে। এটাই হবে স্যার, ফাইনালি এটাই হবে স্যার। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। এনিবডি এনি কোশ্চেন? ওই যে ওনাকে মাইক্রো দাও। জি আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আয়ুব, এই ক্লাবের 206 আমার এই নাম্বার 11 নাম্বার। তো আমি একটা অনুরোধ করব, এই যে এসে আছে যারা কমিটিতে আছেন, যে আমাদের যারা অনেক সময় আমরা ক্লাবে তো আমরা যারা সদস্য আসি, এর সাথে কম বেশি গেস্ট থাকতেই পারে, আসে, কিন্তু গেস্ট আসার আগে আমাদের ডাইরেক্টর বা প্রেসিডেন্ট থেকে অনুমোদন নিতে হয়। প্রতিবারই বারবার ফোনে হয়তো বা আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম বা ডাইরেক্টরকে বললাম যে আমাকে ডাইরেক্টরকে বললাম যে আমার একজন দুজন গেস্ট আছে, তো ডাইরেক্টর হয়তো ব্যস্ত কারণ হয়তো বা রিসিপশনে বলে না, রিসিপশনে আসার পর আমাকে বলা যে প্লিজ স্যার আপনার তো বলা না, আপনি ফোন করেন। এটা আমাদের কিছু একটু এগোতে লাগে। অনুরোধ থাকবে যে সদস্য গেস্ট নিয়ে আসবে সে অবশ্যই একটা চালু করে দিয়ে একটা পেমেন্ট দিয়ে ফি দিবে, অন দ্য পেমেন্টে ফি দিবে। এবং যেদিন কালচার প্রোগ্রাম থাকবে সেদিন অবশ্যই ডাইরেক্টর বা প্রেসিডেন্ট থেকে অনুমোদন নেবে এবং সেটাও একটা ফি দিতে হবে। আর ওই গেস্ট যদি কোনো অপরাধ করে ওই সদস্যর যা শাস্তি দেবে সেটা মেনে নিতে হবে। এটা প্রস্তাবনের অনুরোধ করার জন্য অনুরোধ রইল। বারবার আমি এসে ডাইরেক্টরকে ফোন করবো, আমার ব্যবসায়ী বা আমার কলিগ আসতে পারে, তো সেই জন্য একটা অনুমোদন না নিয়ে আমাকে মনে হয় একটা অন পেমেন্টে একটা অনুমোদন দেওয়া উচিত এটা। তবে কালচার প্রোগ্রাম বা যদি অন্য কোনো প্রোগ্রাম থাকে সেদিন অবশ্যই ও ডাইরেক্টরদের অনুমোদন নিতে হবে বা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিতে হবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Assalamualaikum, with the permission of President. আচ্ছা, আমি পারভিন সুলতানা, আমার আইডি নাম্বার PM848। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং স্বাগতম জানিয়ে আমি আমার কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু আলাপ করতে যাচ্ছি। আমি রেফার করতে চাচ্ছি একটু আগে যে ভাইয়া কথা বলছিলেন, ওইটাও আমার একটা এজেন্ডার মধ্যে ছিল কথা বলার, যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন প্রথমে আমি যারা ক্লাবকে এই পর্যন্ত এনেছেন তাদের কি বলে ক্লাবকে একটা রিমার্কেবল একটা নোটিসেবল জায়গায় এনেছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ না দিয়েই পারছি না। বিগত বছর টু বছর যারা কাজ করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার মধ্যে আমাদের এখনকার প্রেসিডেন্ট সে সবচেয়ে বেশি কনজিকিউটিভ মনে হয় 13 ইয়ার্স উনি কাজ করেছেন।
তো ওনাকে ওনার কাজের আমি রিকগনিশন জানাতে চাই এবং অ্যাডমিট করতে চাই তার যে কন্ট্রিবিউশন। সো আমার বিষয়গুলো হচ্ছে যে ভাইয়াটা বললেন আমি একজন মেম্বার, আমি যখন ক্লাবে আসব তখন নিশ্চয়ই একটা মেম্বার ক্লাবে আসে কেন, আইদার ফেলোশিপ অর কোনো মিটিং থাকে দুজন নিয়ে অর কোনো কিছু। একটা মেম্বার কখনো পাগল না হলে বা আমি মনে করি অসামাজিক না হলে একা কখনো ক্লাবে আসে না, তার সাথে দুজন গেস্ট নিয়ে আসে অথবা বন্ধু নিয়ে আসে। সো এইটা কেমন ধরনের একটা নিয়ম হতে পারে যে আমি একজন ডিরেক্টরকে ফোন দিয়ে তারপর আমাকে ঢুকতে হবে। ডিরেক্টর কিন্তু হয়তো বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু ডিরেক্টর দেখছে না আমি কাকে নিয়ে ঢুকছি, তার এটা লজিকটা কি, হোয়াট ইজ দ্য লজিক অফ দিস বিহাইন্ড। এটা যদি একটু প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেন, আমার মনে হয় তখন যে এটা কি যারা ডিরেক্টর আছেন তাদের কি একটা ক্ষমতার একটা নাকি, মানে বিষয়টা ভেরি ইনডিসেন্ট লাগে। এবং যারা আমাদের সাথে থাকে তাদেরও কিন্তু তারা কিন্তু এম্বারাসড হয় যে তারাই ক্লাব সম্পর্কে একটা হয়তো একটা নেগেটিভ ধারণা হয়, এই আর কি। তো এইটার ব্যাপারে আমার মনে হয় আমি কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারবো না, কারণ আমি আমার টাকা দিয়ে সম্মানিত মেম্বার, ধন্যবাদ, আমি বুঝতে পেরেছি। জি, আরেকটু কথা আছে, আপনাকে উত্তর দিচ্ছি। আচ্ছা, আরেকটু কথা হচ্ছে আমি চাইবো এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে ক্লাব যেহেতু গুলশানে, যে এই ক্লাবের নামটা যদি একটু গুলশান দিয়ে গুলশান সোসাইটি ক্লাব বা গুলশান কিছু দিয়ে একটু চেঞ্জ করা হয়, ক্লাবের নেম অ্যান্ড ফেম অনেক বেড়ে যাবে। আপনাকে ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস আছে আমাদের যেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এখানে দেখেন আজকে মেয়েদের পার্সেন্টেজ কত। সো আমি রিকোয়েস্ট করব ক্লাবকে একটু ওমেন ফ্রেন্ডলি করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন সাব কমিটি বা বিভিন্ন জায়গায় ইনভলভ করে ক্লাবে যাতে তাদের এনভায়রনমেন্টটা এরকম থাকে মেয়েরা আসে। আপনি দেখেন বিভিন্ন ক্লাবে। ধন্যবাদ, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি একমাত্র মহিলা, আমাকে একটু কথা বলতে দেন। এনিওয়ে ঠিক আছে, আপনি যদি বুঝতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে আপনি কিছু কথা এই ব্যাপারে বলবেন। ধন্যবাদ মিস পারবেন। আপনাদের সকলের জ্ঞাতার্থে জানাই, আমাদের গত কয়েক বছর বিভিন্ন কারণে আমাদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন আনরেস্ট অবস্থা গিয়েছে। কখনো সম্রাট ক্যাসিনো ঝামেলা, কখনো এই ঝামেলা, কখনো 5ই আগস্ট ঝামেলা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যা একের পর গিয়েছে। ক্লাব অনেক ক্রান্তিকাল পার হতে চলেছে। এই জন্য নানান কারণে আমরা অনাহত গেস্টকে থেকে ক্লাবকে বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু সম্মানিত মেম্বারবৃন্দ, 2024 সালে কিন্তু আমরা টোটাল রিসেপশনকে বারংবার ব্রিফ করে বুঝিয়ে দিয়েছি, যদি কোনো মেম্বারের সাথে গ্রহণযোগ্য গেস্ট আসে উনি এন্ট্রি করে ক্লাবে নিয়ে আসতে পারবে। আমরা আপনাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব যে 80 জন মেম্বার এসছে, যার ভিতরে কখনো 30 জন গেস্ট, কখনো 45 জনও গেস্ট। হ্যাঁ, তার মানে পার্সেন্টেজ অ্যাবাউট 30 to 35%। ওনারা গেস্ট ক্লাবে আসেন, গেস্ট ক্লাবের মেহমান, সেই হিসাবে আমরা দেখি। হ্যাঁ, আমাদের এক সম্মানিত মেম্বার বলেছেন চার্জ নেওয়ার জন্য। আমি মনে করি না যে ক্লাবে গেস্ট আসার কারণে ক্লাবের চার্জের প্রয়োজন রয়েছে, আমি এটা মনে করি না এবং সেটা আমরা করব না। এটা ভালো দেখা যায় না যে একজনের সাথে একজন মেহমান আসছে তার থেকে চার্জ নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, আর আপনি যেটা আরেকটা মেনশন করেছেন, অধিকতর ফিমেল মেম্বারকে বিভিন্ন সাব কমিটিতে দেওয়ার, অবশ্যই আমরা দিব, অতীতেও দিয়েছি। ওনারা যেন আসেন এবং ওনাদের ভূমিকা রাখেন। ধন্যবাদ সবাইকে। বলেন, এই ওনাকে মাইকটা দাও আমির। আচ্ছা বলেন, অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। উপস্থিত আমার প্রিয় সদস্য ভাইয়েরা, বোনেরা, গত 21 বৎসরে আজকেই প্রথম এই ক্লাবে মাইক হাতে নিচ্ছি। তো যাই হোক, আমার এই জায়গায় অবশ্য কন্ট্রিবিউশন অনেক কম, আমি আসি কম, একসময় আসতাম, পরিবেশটা আমার কাছে ভালো লাগে না একসময়, আমি বলবো না কখন। তো আপনারা যে বাইরের গেস্ট অ্যালাউ করবেন এটা খুব ভালো, কিন্তু
তার সংখ্যা কত হবে? আমি কি 10 জন নিয়ে ঢুকবো, নাকি 2 জন লিমিটেড থাকবে, না 1 জন লিমিটেড থাকবে? স্যার এটা মেনশন করা কঠিন। স্যার এটা তাহলে বাজার হয়ে যাবে স্যার। এটার প্রমাণ আছে, বিভিন্ন ক্লাবেও আছে। আপনি এই জিনিসটা আমার প্রস্তাব আর কি, তা আমার হবে না, মেম্বাররা ডিসাইড করবে ম্যাক্সিমাম কতজন নিয়ে ঢুকতে পারবে। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে প্রেসিডেন্ট স্যারের এটা দিয়ে রাখো। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইয়েস স্যার, আমার দ্বিতীয় একটা অনুরোধ, আমাদের এই ক্লাবের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব জাফর আহমেদ চৌধুরী, অনেকটা ওনার কারণেও মেম্বার হওয়া, ওনার নামে যেহেতু প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আমাদের একটা কর্নার, বুড়াদের জন্যই হোক, একটা কর্নার তৈরি করা, জাফর আহমেদ চৌধুরী কর্নার। এই 2টা প্রস্তাব। আপনাকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। ওকে, এখন আমাদের ফর্মার প্রেসিডেন্ট মিস্টার শহীদুল্লাহ। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার গেস্ট কন্ট্রোল রুলের ব্যাপারে কথা বলতে চাই প্লিজ। দেখা যায় প্রত্যেকটা ক্লাবে গেস্ট কন্ট্রোল আছে, তা নাহলে আপনি ক্লাবে কি মেম্বার হবে না। ধন্যবাদ আপনাকে। গেস্ট হিসেবে সবাই আসবে। জি স্যার। তো এখানে যেটা উনি যে কথাটা বললেন, 1 জন বা 2 জন প্রায়র টু পারমিশন, কারোতে পারমিশন নিয়ে তারপরে আসতে হবে। সব ক্লাবে একই দিও, মানে আপনি পারমিশন ভ্যালিড চান? পারমিশন নিয়ে ছাড়া কেউ আসতে হবে না। থ্যাংক ইউ। যারই পারমিশন হোক, এবং এটা রিসেপশনে নোট থাকতে হবে, ওর রেফারেন্সে আসছে, সে কোনো মিসইউজ করলে দায় দেখতে হবে যে আনবে তার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সো নো মোর কোশ্চেন। ও না, আকিল সাহেব একটু দাও। মিস্টার প্রেসিডেন্ট স্যার, আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন আকিল, আমার আইডি নাম্বার 159। আজকের এই 23rd এজিএমে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ধন্যবাদ। আজকে একটা আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। হাঁটি হাঁটি পা করে আজকে আমাদের এই ক্লাব প্রায় 21-22 বছরে পদার্পণ করেছে। এই 22 বছরের আমার মনে হয় আমরা আজকে যেই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি সেটা কিন্তু একদিনের নয়। 2002-এ আমরা এই ক্লাব, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাফর আহমেদ চৌধুরী, শহীদুল্লাহ আজিম সহ এখানে উপস্থিত অনেক সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, সিনিয়র আমাদের ক্লাবের যারা মেম্বার আছেন তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন অনেক দিন পর। আমি খুব আনন্দিত হয়েছি এবং তাদের যে স্বপ্ন বুকে ধারণ করে যে ক্লাব প্রেমিক কিছু মানুষ অনলি 25,000 টাকা মেম্বারশিপ ফি নির্ধারণ করে যে ক্লাবের স্বপ্ন বুনেছিলেন, সেই ক্লাব কিন্তু আজকে হাঁটি হাঁটি পা করে কিন্তু আজকে একটি পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছে। এবং আজকে জাফর আহমেদ চৌধুরী, শহীদুল্লাহ আজিম, তারপর দীর্ঘদিন আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে আমরা আজকে এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। আমি মনে করি বাংলাদেশে বর্তমানে গুলশান ক্লাব, ঢাকা ক্লাব বা উত্তরা ক্লাবের সাথে সমভাবে কম্পিটিশন দিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় অল কমিটি ক্লাব। এবং তার জন্য আমি বর্তমান প্রেসিডেন্ট সহ পূর্ববর্তী সব প্রেসিডেন্ট এবং যারা দীর্ঘদিন পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, পাশাপাশি বর্তমানে যারা দায়িত্ব পালন করছেন, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি একটি কথা বলতে চাই, আমরা 25,000 টাকা করে যখন শুরু করেছিলাম, আমাদের একজন সহযোগী একটু আগে বলেছেন যে আমরা জরাজীর্ণ ছিলাম না। আমরা কখনোই জরাজীর্ণ ছিলাম না, কারণ আজকে আমি 55 ইয়ার্সের যে শুটেড ফুটেড, আমি কিন্তু 20 বছরে সেই শুটেড ফুটেড ছিলাম না। এটা কিন্তু ধারাবাহিকতাভাবে এসেছে, এটাকে জরাজীর্ণ বলা যাবে না। আমাদের তখন সংসার ছোট ছিল কিন্তু পরিপাটি এবং সুন্দর ছিল, যেটাকে দেখে কিন্তু আজকে এত প্রায় 1000+ মেম্বার এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, ইদানিং অনেকেই বিক্ষিপ্তভাবে বলেন আমাদের ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না, কারণ বর্তমান প্রেসিডেন্ট এই ক্লাবকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন। তাই পরবর্তী কোনো কেউ দায়িত্ব আসার পরে যদি ওনার সেই অবদানকে আমরা ভুলে যাই তাহলে কিন্তু এটা হবে না, কারণ এটা ক্লাব, আমরা হয়তো থাকবো না, এই ক্লাব কিন্তু অনেক দিন থাকবে। তাই প্রিয় সহযোদ্ধা, আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই, আমি ওই ক্লাবের প্রায় দীর্ঘ 8 বছর শহীদুল্লাহ আজিমের নেতৃত্বে ডিরেক্টর ছিলাম। আমরা যখন দায়িত্ব ছেড়ে দিই তখন কিন্তু আমার যতটুকু মেমোরি যদি আমার সাথে বিট্রে না করে, তাহলে আমরা বসুন্ধরাতে একটি জায়গা কিনেছিলাম, সেখানে প্রায় 16 কোটি প্লাস মাইনাস টাকা আমাদের দেওয়া ছিল। আমাদের উত্তরাতে একটি সরকারি রাজযোগের প্লট আমরা নিয়েছিলাম, সেখানে কিছু কিস্তি আমরা দিয়েছিলাম এবং
সবচেয়ে বড় যেটা একটা ক্লাবের যেটা প্রাণ বার লাইসেন্স, সেটাও কিন্তু আমরা এই ক্লাবের অর্জন করেছিলাম অনেক আগে, যার উপর ভিত্তি করেই আজকে এত পথ চলা আমাদের মাননীয় সভাপতি মাননীয় প্রেসিডেন্ট ইকবাল সাহেবের জন্য অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু কখনো এই ক্লাব কোনো দিনে আমাদের মার্কিং কখনো নিচের দিকে আসেনি, ডে বাই ডে কিন্তু উপরে উঠেছে। তাই আমি আশা করব সামনে যারা নেতৃত্বে আসবেন তাদেরকে অবশ্যই অতীতের সকল কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং ইতিহাস ভুলে যাবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। নো মোর কোশ্চেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। No, uncle, I have one. I want to talk. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর আলম, আমি 0006 আমার মেম্বারশিপ নাম্বার। এসিসিএল ক্লাবের যে নামকরণ করা হয়েছে এটা অলরেডি সাউথ ইস্ট এশিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় এটা পৌঁছে গিয়েছে, তো নামকরণের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নাই। আমি কংগ্রেচুলেশন জানাই সকলকেই যারা এই ক্লাবের সহযোগিতা এই পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। আমার একটা প্রস্তাব হইল যে সাব কমিটি, বিভিন্ন সাব কমিটি আপনারা করেন অডিট, অ্যাকাউন্টস কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওখানে এক্সপার্ট লোক দেখে সিনিয়রিটিটা মেনটেন করে যেন করা হয়। কাজে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন, কারণ অহেতুক একজনকে দিয়েলেন তার কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোনো অ্যাকচুয়ালি আপনারা তো সবাই ডাটা জানেন, আমাদের মেম্বারশিপের বিজনেসম্যান কিংবা চাকরিজীবী যারা আছে, আইনজীবী আছে, তাদের প্রত্যেকেরই পারফরমেন্স সম্পর্কে আপনার আইডিয়া আছে, যেহেতু আপনি অনেক দিন ধরে চেনেন এবং জানেন। তো কাজেই পারফরমেন্সটা বজায় রেখে সাব কমিটি এবং ওই মেম্বারের গ্রহণযোগ্যতা এবং এই মেম্বার রাজি আছে কিনা সেটা দেখে তারপরে নেবেন। এটা ধন্যবাদ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। মিস সঞ্জনা। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। My dear fellow members, Assalamu alaikum, a very good afternoon to you all. দয়া করে আমাকে 5 মিনিট সময় দেবেন। My father was the founding member of the club since its inception, whose number is PM009. Hope you understand. আজ আমার আব্বু বেঁচে নেই। আমি আপনাদের কারো মেয়ে, কারো বোন বা কারো ভাবি, তারপরও আমি কেন এই ক্লাবে সেফ না? Why I am not protected in this club? এই প্রশ্ন আমার আপনাদের কাছে। এই ক্লাবে তাহলে 12টি বছর ধরে কি প্রোটেকশন দিয়েছেন আপনারা? কেন আমাদের ফিমেলদেরকে বাবা সমতুল্য লোক দ্বারা অ্যাবিউজ হতে হয়? ইটস ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। So let this election be a turning point, a moment we chose our candidates who will not only guide us towards prosperity and growth, but will also make our club a beacon of inclusivity and safety, especially for the female members. It is disheartening to acknowledge that SSCL Club has not been growing at the pace of other clubs like Gulshan Club, Uttar Club, Bonain Club and Dhaka Club. These clubs have been set benchmarks in terms of facilities, activities and member engagements. And we must aspire to match or surpass them. This upcoming election is a chance to choose leaders who will practice both safety and growth. মিস সঞ্জনা, আপনি সংক্ষিপ্তভাবে আপনার কথা বলেন। আমার কথা বলেছি, so লাস্টে জাস্ট একটু বলতে চাই। Let's work together to create a vibrant, inclusive and prosperous SSCL club. না না, ইলেকশন নিয়ে তো A club we can all be proud of. Best wishes to you all and thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এখন আমের নো মোর ওয়েট, নট অ্যালাউ। মিস সঞ্জনা, আপনি যেই কমপ্লেন করেছেন, হ্যাঁ, আমি আসলে এটা এরকমভাবে সবাইকে জানানো ঠিক নয়, কারণ আপনারও মান সম্মান আছে, ক্লাব মেম্বারও মান সম্মান আছে। তারপরেও যেহেতু আপনি নিজেই রেজ করেছেন, আপনি একদিন কালচার প্রোগ্রাম এনজয় করতে এসে বা ক্লাব ইলেকশন ক্যাম্পেইন এনজয় করতে এসে রুপটপে গিয়েছিলেন, সেখানে একজন মেম্বার আপনাকে করেছে, তাকে কিন্তু ক্লাব অলরেডি সাসপেন্ড করে রেখেছে এবং তাকে মেম্বারশিপ সিজ করার নোটিশ দিয়েছে। অর্থাৎ ক্লাব কখনো
এই ডিসিপ্লিন ব্যাটারে কাউকে ছাড় দেয় নাই, দিবেও না। আর আপনার সাথে কিন্তু গেস্টও ছিল, হ্যাঁ, কোন কারণে কি হয়েছে সেটা তো এখানে হলরুমে প্রোগ্রাম ছিল, আপনারা উপরে ছিলেন, বাট ক্লাব কাউকে কনসিডার করবে না অ্যাবাউট ডিসিপ্লিন ম্যাটার্স। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Now agenda number 5. So now I request the Chief Election Commissioner. So time দুটোর সময় করতে হবে। থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আমি রুহুল আমিন আকি যে কথাগুলো বলে গেলেন, আমি সঙ্গে একটা ইকো করতে চাই। কাউকে ছোট করে কার ঘাড়ে পাড়া দিয়ে আগে বাড়লে সেটা কিন্তু আমি বলবো আগে বাড়া হয় না। এনিওয়ে, কাউকে ছোট করে দেখানো ঠিক না। আমি গত সপ্তাহে একজন আমাকে লাইভ দেখালো, যে বলা হলো আগে বোর্ড থেকে আমাদের অনলি 2 লক্ষ টাকা আমি পেয়েছিলাম, আর কিছু পাইনি। তা ক্লাব কি 21 বছরে এভাবে একদিনে চলে আসছে? 25,000 টাকা মেম্বারশিপ ছিল, 800 মেম্বার্স আমার আমলে হয়েছে, আউট অফ 1000 মেম্বার্স, 800 মেম্বার্স। আমি গর্বিত। মিস্টার প্রেসিডেন্ট আছেন, এখানে আমাদের ফান্ডিং কমিটির অনেক মেম্বার আছেন, শফি ভাই আছেন, আশরাফ ভাই আছেন, সফল ভাই আছেন, তাহের আছেন, যার ফান্ডিং যা 10-12 জনের ভিতরে ওনারা ছিলেন। তো এনিওয়ে, যখন কষ্ট পাই যে আমরা 2 লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলাম, কথা মোটেই ঠিক না। কারণটা হলো সেখানে ওই ক্লাবে একটা দোতলা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করা হয়েছিল, বার তৈরি করা হয়েছিল। আমরা বসুন্ধরায় 16 কোটি টাকা দিয়েছিলাম একটা জমির জন্য, প্লাস উত্তরের প্লটের জন্য আমরা টাকা জমা দিয়েছিলাম, যেটা কোনো অবস্থা নেওয়া হয় না, আমি জানি না এটা হয়তো পরবর্তী ভোট কী চিন্তা ভাবনা করেছেন, এটা অন্য ব্যাপার। তো এখানে ব্যাপারটা হলো যে কাউকে ছোট করা ঠিক হবে না। এখানে প্রস্তাব করে গেছেন জাফর আহমেদ চৌধুরীর নামে একটা কর্নার হওয়া উচিত ফাউন্ডিং মেম্বার প্রেসিডেন্ট হিসাবে, এটা মানে একেবারে হওয়া উচিত। আপনি একজন সম্মান দিলে আপনি সম্মান পাবেন, আমি সম্মান পাবো, মানুষের সম্মান দেওয়া উচিত। তো সেটা আমার মনে হয় আমরা করব উইথ পারমিশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, এটা আমরা একমত হব। আর এখানে প্রোটেকশনের কথা, নিউসেন্সের কথা হলো যে আমি একবার বললাম যদিও যে গ্যাস কন্ট্রোল অবশ্যই থাকতে হবে, তাহলে বাজার হয়ে যাবে, তাহলে কেউ মেম্বার হবে না, এই ক্লাবের জীবনে মেম্বার হবে না। তারপরে মেম্বারশিপ বাড়াতে হলে আমি যখন এসে দেখবে যে না এই ক্লাবে কালচার অ্যাক্টিভিটি আছে, পরিবেশ ভালো, ফ্রেন্ড যে আসবে সে বলে আমার মেম্বার করো। আর যদি ইজি অ্যাক্সেস হয়ে যায় কেউ কিন্তু মেম্বার হবে না, ফাও খাবে সবাই। তো এই ব্যাপারে আমি বলবো যে প্রেসিডেন্ট বিবেচনা করবেন। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি এত ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলেছেন। যেমন 2024 সালে আমাদের কাছে নতুন মেম্বার হয়েছে মাত্র 3 জন। তাহলে আমরা যদি পাশে দেখি বনানী ক্লাব, আজকে তাদের 40-50 লাখ টাকা মেম্বার ভ্যালু, হ্যাঁ, এবং তাদের এখানে লাইন ধরতে হয়। যেমন আমি এই বছর 4 মাস আগে গুলশান ক্লাবের আমাদের একজনের প্রপোজাল হয়েছি, 1 কোটি টাকা মেম্বার দিয়ে টাকা দিয়ে সে কিনেছে, 26,50,000 টাকা ট্রান্সফার মানি, তারপরে সেই মেম্বারের 10 লাখ টাকা ডোনেশন দিতে হবে। সেই জায়গায় আমাদের কিছু কারণে আমরা ভালো মেম্বার পাচ্ছি না, মেম্বার হচ্ছে না। আমি মিস্টার প্রেসিডেন্টকে অনেক ধন্যবাদ দিব, উনি একদম যথার্থ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথা বলেছে। আমাদের মেম্বাররা 1-2 জন গেস্ট কখনো কখনো নিয়ে আসতে পারে, তাই বলে এভরিডে না বা রেগুলার না। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি সেক্রেটারি সাহেব, আপনি এজেন্ডা 5-এ যান। থ্যাংক ইউ। Now holding the election of the board of directors, and I like to request the chief election commissioner to come on the dais and take up the charge to hold the agenda number 5, that is annual election. The chief election commissioner. Inviting you to the agenda number 5. I will request secretary to read the agenda number 5. Now we are going to conduct the agenda number 5. That is agenda number 5, holding the election of the board of directors for 1 year in bracket 2024-2025
as per Article of Association Clause 30 and 38E. Okay, thank you. So, this agenda is related with the election of the board for 2024-25, and as you know, the election will be held from 2 p.m. to 7 p.m. Without any break. So, everybody are requested to go to the third floor for casting their vote, and you will have to vote for 10 director position and 1 president position. So you'll have to put 11 vote, 10টি ডাইরেক্টরের জন্য এবং 1টি প্রেসিডেন্টের জন্য। কোনো কম বা বেশি হলে আপনার ব্যালটটি বাতিল হবে। সো এই ব্যাপারে সজাগ থাকবেন সবাই, এবং আমাদের ব্যালট ইলেকট্রনিক চেক করা হবে। সো এটি মেশিনে চেক করা হবে, মেশিনে যেটি বাতিল হয়ে যাবে সেটি বাতিল হবে, তারপরে আমরা ম্যানুয়াল চেক করব অবশ্যই ইলেকশন বোর্ড আমরা। আপনারা প্রথমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্লিপ দেওয়া হবে এবং আপনাদের ব্যালট পেপার দেওয়া হবে। আপনারা নির্দিষ্ট ঘরে যে ভোট কাস্ট করে ব্যালট পেপারটি হ্যান্ডওভার করবেন, এবং ভোট কেন্দ্রে ঢোকার সময় অবশ্যই কোনো ধরনের মোবাইল নিয়ে ঢুকবেন না। আপনারা কাউন্টারে জমা দিয়ে তারপর ভোট কেন্দ্রে যাবেন, কোনো ধরনের ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না। আর আপনাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, লাঞ্চ করেন, লাঞ্চের পরে আপনারা 2টার থেকে ভোট দেওয়ার জন্য শুরু করবেন। সো ওয়েলকাম টু দ্য ভোট সেন্টার ফর কাস্টিং ইউর ভ্যালুয়েবল ভোট। থ্যাংক ইউ অল।